छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे मीरी पीरी दे मालक दे स्थान श्री अकाल तख्त साहिब विखे सुशोभित गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, होर भी संप्रदावां दे मुखी बुढ़ा दल गुरु दियां लाडलियां फौजां दे 96 करोड़ी बाबा बलवीर सिंह जी, और बहुत ही जिस निग और जिस धार्मिक आज़ादी का बहुत ही वड्डियां घालनावां नाल संजोग विच आई SGPC और उस दे प्रधान साहिबा बीबी जगीर कौर जी, हाजिर संत महापुरुष और विद्वान सज्जनों, मैं एक अखर एक बेनती एक रिक्वेस्ट पहले ही करदा कि मैं कोई विद्वान नहीं हैगा, मैं पुलिस वाला डंडे वाला ही हाँ। कई अखर कोई छा कोई वैसे बोल च कोई भावना नहीं होगी, पर बयान करते हुए कई बार भावना च करते हुए कोई अखर वध घट बोलिया जाए तो मैं सारे सज्जनों को खास तौर पर सिंह साहब को कहूँगा भी मेरी झोली च मेरे बच्चा समझ लियो या अनजान समझ के माफ़ कर दे। श्री अकाल तख्त साहिब दा और सिंह साहिब दा सद्दा पत्र मिले, बड़े 6 साल तो इस सद्दा पत्र दी मैं आस रखदा, तवक्को रखदा। सवेरे शाम जद तो बेअदबियां दी जिहड़ी तफ्तीश है उस समय की सरकार ने, उस समय के होम मिनिस्टर DGP उन्होंने मैनू इस जिहड़ी जांच है ये सौंपी सी 30 नवंबर 2015 में। बहुत ही संजीदगी नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र मन के मैं और मेरी टीम ने असी ये जिहड़ी तफ्तीशां सी ये तफ्तीश सिरे लाई। हुण भी अज कुछ संत महापुरुष मेरे नाल आए ने, संत बाबा जयमल सिंह जी भिंडर, बाबा दरबारा सिंह रोही सर, नरेंद्र सिंह जी अते होर, जिन्हां नूं क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं सी। हाँ ठीक है, असीं धार्मिक प्रवृत्ति दे हाँ, साडे माँ बाप साडे संस्कार उस किस्म दे ने, उन्हां तो राह लैके उन्हां तो बड़े अपने पैक अगे एक कदम इट ला के जुड़ के मैं, और खास तौर पर सिंह साहब ने आप कहा पहले ही दिन जब ये अंग बरगाड़ी दियां गलियां चों खिंड के, मैं ये भी इत्थे क्लीयर कर दिया, जब ये अंग खिंड गए सी, खिंडन तो बाद SGPC ने और SGPC के मरहूम लोकल मैंबर साहब उन्होंने इन्हां अंगां नूं बड़े अदब सत्कार नाल बरगाड़ी दियां गलियां चों चुक के इकट्ठे करके और गुरुद्वारा साहिब दे विच शोभित कीता। कला कला अंग संघिया वारी तरतीब वारी गिण के उन्हां नूं उत्थे पालकी साहिब दे विच सुशोभित कीता। कुछ समय बाद होर घंटिया बाद 2 घंटे जी तुसी पहला गल करी है, किरपाना भी कढ़ लियां, अखां भी लाल कर लियां, सो कॉल्ड जिन्होंने असीं कहने उन्होंने आके पहला तो गुरुद्वारा साहब का मैनेजर, फिर गुरुद्वारा SGPC साहब का मैंबर, उन्होंने मारे धक्के ते जिहड़े अंग उत्थे पालकी दे विच शोभा सी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ 3.25 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਝੁੱਗਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਪਾਲਕੀ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਗ ਲਪੇਟੇ ਤੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਪਤ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ 114 ਬਰਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਢਵਾਏ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰੋ, SGPC ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੂਠਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਬਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4:45 ਵਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਭੀੜ, ਸਫਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਤਬਰ ਸੰਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਡਖਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਹੋਇਆ। ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦ ਸੱਜਣਾ ਤੇ 3 4 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਦੋਏ ਮੁੱਕਰ ਕੇ 3 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਗਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੁਲੰਦਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, CBI ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੇਸ 1 ਜੂਨ 2015 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ FIR ਨੰਬਰ 63 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 24-25 ਸਤੰਬਰ 15 ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਭੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸਭਿਅਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹੂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਇਹ 128 ਨੰਬਰ FIR 117। ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਭਗਤਾ 19-20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ,
और बरगाड़ी के जोड़े अंग खड़े ने। ये 3 FIR CBI ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ 2 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ तो उन्होंने ये जोड़े 2 केस ने मल के ते गुरुसर भगते वाले रख ले। मैं कहा जी सिमिलर हुण मैं तुहानूं ये भी क्लीयर कर दिया कि ये 5 केस एक पासे कोटकपूरा हद है अगले पासे बाघा पुराना है इधर भगत है तो इधर बाजा खाना है। ये 20-25 किलोमीटर के एरिए च होए एक दूजा इस एरिए दे विच ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਅਰੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ सज्जन बैठे ने 2007 5-6 मई ਨੂੰ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾਮ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2007 'ਚ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अपना संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले संत दलेर सिंह खेड़ी बाबा दादूवाल गुरमीत सिंह तलोके वाले जोड़े मैंबर SGPC ने फिर उस समय के दमदमा साहब तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब आनंदगढ़ साहब इन्होंने बड़ी संजीदगी नाल इन्हां दी जिहड़ी फैलाव नूं रोकण दी कोशिश की रोकया। इस टकराव का नतीजा सी कि जब 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਹਿ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2007 ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ MSG ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਫਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਦ ਇਹ ਮਾਝੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 20, 21, 22 ਮਾਰਚ 15 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਅਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 63 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਏ 2018 ਚ ਜਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀ
ਆ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਵਾਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ, ਜੋ 1 ਜੂਨ 15 ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਓ, ਦੱਸਾਂਗੇ। 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ MSG ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSG ਫਿਲਮ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 24-25 ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੰਟੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ 2 ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ, 1 ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਨ ਬਲਾਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿੰਮੀ, ਅਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡਿਆ ਤਾਂ। ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਟਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਡਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 45 ਮੈਂਬਰੀਆਂ 25 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 63 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਦ 33 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ, 9 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ DIG ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ IRB ਲਾਤਾ। ਪਰ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਅਰਦਾਸ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ 2018 ਚ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕੀ ਭਲਾਈਓ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, RDX ਵੀ ਹੈ, ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ CBI ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 2011 ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 3 CBI ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ 28 ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 28 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਇਹ 28 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੀਪ, ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ, ਬਰੇਟਾ,
संदीप बरेटा, प्रदीप बरेटा, हर्ष धूरी, ये नैशनल कमेटी ने, ये सारे जब बाबा 25 अगस्त नूं सजा याफ्ता हो जाता है उदण सारे भज के अंदर खाते सारे भजे हुए ने। अज तो बाद उस तो बाद नहीं अवेलेबल नहीं है। काफ़ी जगह असीं इन्हां नूं लभण की कोशिश की है। ये मौड़ बलासट वाले भी लभण की कोशिश की है, जिहड़े आ थोड़े अमरीक ते काला जिहड़े ने, पर ये सारे भजे हुए ने, भगौड़े ने, मफरूर ने। तो ये हुण इहदे विच जद ये भी स्टेटमेंट है गवाहां की स्टेटमेंट कि बाबे का हुक्म है, बाबे की नैशनल कमेटी, बाबा एक मीटिंग ये भी स्टेटमेंट कि 25 अगस्त नूं सजा 17 नूं सजा होने तो एक हफ्ता पहला मीटिंग की है, तो बाबा खुद विच बैठा, वो कह रहा जे मैं सजा होगी फिर तो तुसीं ऐन करके पूरी अग ला दो, पता लग जाए भी बाबे के प्रेमियां च किन्नी क जान, जे ना हुई सजा बरी हो गया फिर अपना चुप चुप करके घर नूं आ जाओ भाई। ये भी है। तो मेरा इस सारे तो कहने का भाव इन्ना ही है कि कौम, पंथ, करंट स्टेटस सिंह साहब ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਨੇ 63 ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਉਡਾਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ CBI ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕੇ ਸਭ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25/1/19 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਬਲੀ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 117 ਤੇ 128 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 117 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ
ਬਤੌਰ ਕਸਟਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 128 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਤੇ 128 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਤੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। मैं बिल्कुल ठीक है। देखो मैं कोशिश की थी पहला ओपनिंग इसे करके यह गल क्लीयर करी सी, कोई कोई ना ना मैं ठीक मेहरबानी। हाले इन्ना क सोहल नहीं होया, हाले पुराने गाने जट जमींदार वाले हैगे ने मेरे। धन्यवाद बी धन्यवाद। जे ओपनिंग दे विच ये मैं सब तो पहला इसे करके क्लीयर कर रहा सी कि जब मैं ये गल कही है कि SGPC ने अंगां नूं सांभिया बरगाड़ी दी गलियां च, सिंह साहब के सुपरवाइजर ने जाके गिणिया, मुड़ के सिंह साहब ने भी गिणे, मेरी इन्हां दी फोटो भी लगती रही, उत्थे लभदे सी कुछ ना कुछ, दूरबीना लैके बड़ा कुछ लैके गए भी जे कोई कितों माड़ा मोटा कुछ लभ जाए, पर नहीं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों ने हथ लाते सी। हुण ये जिहड़े रुपिंदर खालसा इन्हां दी गल कर रहे हो ना, ये तो इहदा भरा, ये सारे ने जिहड़े इन्हां ने इनकलूडिंग जिहड़े मैं होर प्रचारकां दे नाम लए ने, पहला इन्हां ने SGPC का मैनेजर ते SGPC का मैंबर कढ़िया उत्थों, उहदे च रख ले पालकी साहब ते कोटकपूरे जाके बह गए। हुण कोटकपूरे जा बैठ के ते कोटकपूरे पहली रात तो बाद जब पहली रात नूं चले गए तो मैं जिवें दस्सिया है बई ये रुपिंदर खालसा ते इहदे नाल दे ते ओंकार या जिहड़े होर सी, इन्हां ने लपेटे दे नेफे च लैके भज गए। असी एक पासे दा साडे उत्थे प्रैशर पिया होया भी जी लभो केस लभो, फिर दूजे पासे ये जिहड़ी केस प्रॉपर्टी है, देखो हुण अंग ने असी इज्जतमान सत्कार नाल इन्हां कोले जमा करवाए, पर उस टाइम तो केस प्रॉपर्टी का भाई तुसी केस प्रॉपर्टी लैके भज गए, लभांगे तां जो साडे कोल केस प्रॉपर्टी आऊगी, केस प्रॉपर्टी तो बाद ही असी उन्हां दे उत्ते अगे करांगे। उस टाइम तो यह भी नहीं पता सी भी की यही अंग बुरजवार सिंह वाले ने, ये भी नहीं पता सी, जब असी देखे ही नहीं, उन्होंने चक्के चक के ले गए। हुण
उस टाइम के उत्ते ये रुपिंदर खालसा ते दा भरा ये उतों आंगा समेत मफरूर हो गए। मुड़ के कैसेट पाती मेरे तो सट्ट लगी हुई है। हाँ जी, तो जद असी इन्हां ते प्रैशर पा रहे सी उत्थे भी भाई सानू अंग तां दो, असी तां ही अगे वधिए। वो कहण सानू इत्थे चौंक दे विच लभ के लियाओ, साडे दुश्मन मतलब जिहड़े दोषी ने। गल भी ठीक है। हुण इस टाइम के उत्ते असी देखो टैक्नीकल सर्वेलेंस जिवें तुसीं सुणदे हो अरे लीगल टैक्नीकल सर्वेलेंस असी कुछ नंबर पाए हुए सी जिन्हां दे राहीं ये दोए भाई एक दूजे नाल गल कर रहे हैं और वो सारियां तुसीं टीवी दे उत्ते सब सुनियां ने। जिन्हों सुन के देख के तुसीं भी ते मैं भी असी ये समझांगे कि यार यही बंदे अंग की गल करते हैं, यही बंदे समान पूर्ण स्वरूप की गल करते हैं, तो फिर इन्हां कोल ही हो सक जे अंग तो हैगे ही ने, स्वरूप भी इन्हां कोल ही है, मुड़ के लभदे ने। तो इस करके इन्हां नूं उस टाइम नॉमीनेट करके पहला लभण शुरू किए, ज्यादा फड़ ले इन्हां तो सख्ती नाल पुछ के चोई, तो फिर इन्हां दी निशानदेही ते पुछगिछ करके जिहड़े अंग बरगाड़ी तो यह लैके गए सी या चौंक दे विचों इन्हां गए, वो अंग इन्हां तो बहुत ही मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके नाल उहदे असीं इन्हां तो रिकवर करा। हाँ जी, उन्हें चंगा ही नहीं लगता, अपना ही ढिड नंगा होंदा। मैं कह देना भी उत्थे आंडे वालियां ट्रे च सिੱਟੇ पए सी फलाणे, भी गल्लां दा फायदा नहीं है, कई चीज़ां ने अपना मन खराब होंदा। हाँ जी, एक सेकंड मैं सवाल मैं थोड़ा ये आ जाना, पर मैं जिहड़ा इन्हां वाला जे तसल्ली होवे तां ये बंदे फड़े गए, इन्हां कोलों ये अंग तां निकले, पर जो उस समय तफ्तीश साइड ते चली गई भी शायद वो भी कढवावांगे इन्हां तो, जे इन्हां तो अंग करे ने जद गल करदे ने तां ये स्वरूप भी कढवाओ, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सीगा। जब वो गल नहीं सी उहदे च प्रैशर पिया हो रहा, गल हुई प्रैशर की गल सी, जद ये गल क्लीयर हो गई कि यही अंगां की गल सी ते स्वरूप बुरजवार सिंह वाले दे इन्हां कोल है नहीं, तो उस समय सरकार ने असीं इन्हां नूं कहा भी इन्हां दा नार्को टैसट होवे, दोए भाई मुक्कर गए। ये तो देखो ये पंथप्रीत दे चेले सी, मैं हुण ही कहदा ना ये डेरे वाले दे सी। मैं होर उन्हां नूं की कह रहा भी आ तुसीं बेअदबी कंटिन्यू कर रही है जिहड़ी तफ्तीश बरगाड़ी दे जिहड़ी मैं यही कह रहा भी भाई जिहड़ी चौंक दे विच मैं इन्हों यही दबक मार रहा सी ना, जिहड़ा मैं हथ भी जोड़ी जा रही थी, कह रही मैं कहा भाई भी तुसीं भी उन्हें भागीदार हो, जे मतलब जिन्हें खंडिया तो वह तो अनजान ने सानू पता ही नहीं, पर जेड़े तुसीं अज नेफियां च लैके पा के ले गए इतों तो तुसीं बराबर दे भागीदार हो। मेरी बिल्कुल एक नूं तां सोच ही नहीं है, एक नहीं तो सोच मैं इस चीज इत्थे आओ ना, मैं कह रहा ये मेरी उस टाइम ते सिंह साहब नूं भी पता, मैं ये गल कही है। हाँ जी, मोर्चे लाने वाले आही ने जिहड़े मैं तुहानूं पहला 5 गिनाए ने महापुरुष जिहड़े उत्ते बैठे, जिन्होंने मैं कहा मैं तुसीं इक्वल बराबर दे भागीदार हो, भी तुसीं बराबर दे भागीदार हो। तो ये पहली सी जिहदी टेढ़ी गई। उस तो बाद जिहड़ी मलके वाली सी, जिहड़े मैं तुहानूं दस्से उन्हां करके होर ओह जिहड़ी तफ्तीश है कुराहे पैंदी रही। हुण जिहड़ी चड्ढा साहब तुसीं कुछ बोलिया, देखो आए हैं मैं जिहड़ा सरसे वाले मेरे को पहला ही केस नहीं सी, मेरे को 33/11 मलके ते गुरुसर भगते से, उन्हां च जो कुछ सामने आया वो सारा हूबहू लिखिया। एक दूजा 6 जुलाई तो बाद
ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਨਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਓ, ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਲੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 63 ਨੰਬਰ 117 128 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ SGPC ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, SGPC ਕਸਟੋਡੀਅਨ, SGPC ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।